ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिन्ने भी मैंबरां ने रल के इस सत्संग का आयोजन किया है, जिन्हां दी वजह दे नाल असीं अज इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ। सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों उन्हां सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि हर साल ये रल मिल के इस सत्संग का आयोजन करते हैं तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी इस सत्संग च आके बैठण का ये आनंद लैण का मौका मिल जाता है। इस बार भी इन्हां दी वजह नाल असीं आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ, तो फिर साडा एक फर्ज भी बनता है इस तो पहला कि सत्संग नूं अगे लैके चलीए। आओ सब तो पहला इन्हां सारे मैंबरां वास्ते और इस नगर वास्ते उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करिए कि मालिक ये नगर नूं, ये नगर दे उन्हां सारे मैंबरां नूं जिन्हां ने रल मिल के सत्संग दा आयोजन कीता है, मालिक इन्हां नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां सब दे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे। मालिक इन्हां दा आपसी प्रेम, आपसी एकता बनाए रखन, ताकि जिस तरह रल मिल के इन्हां ने अज सत्संग करवाया है, इसी तरह हर साल ये रल मिल के खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और सानू सारियां नूं भी इस सत्संग का आनंद लैण का मौका इसी तरह मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। सो एक बार फिर असीं बहुत बहुत बधाई देवांगे इन्हां सारे मैंबरां नूं। और आओ हुण अज असीं की करन वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, पहलां तुहाडे कोले पुछ लईए। आनंद लैण वास्ते इकट्ठे होए हैं, आनंद लेना चाहते हो कि नहीं? तो हुण जे आनंद लैण वास्ते इकट्ठे होए हैं, खुशी प्राप्त करने वास्ते इकट्ठे होए हैं, तो हुण सब तो पहला ये गल समझ लो कि जे आनंद लेना है, खुशी लेनी है, तो वो आनंद है कित्थे, वो खुशी है कित्थे? क्योंकि जिस चीज़ नूं असीं प्राप्त करने वास्ते इत्थे आए हाँ, सत्संग दे विच आए हाँ, पहला तो यही समझना पएगा कि वो आनंद, वो शांति, वो सुकून कित्थे है और किस तरह वो सानू मिल सकता है। जरा सोच के देखो, विचार करो थोड़ा जिहा, वो आनंद कित्थे है, वो खुशी कित्थे है, वो शांति कित्थे है और असीं किस तरह उस तक पहुंच सकते हैं। अज इनू थोड़ा समझ लीए। वैसे तो तुसीं सत्संगी हो, देखिया है कि तुहाडे मन च सत्संग नूं लैके बड़ा प्रेम हुंदा है और जो सत्संगी हुंदा उहनूं पता ही हुंदा है, क्योंकि कई सत्संगां दे विच असीं दस्सिया है कि जे आनंद नूं प्राप्त करना है तो आनंद नूं असीं कित्थे प्राप्त कर सकते हैं, किद्दां प्राप्त कर सकते हैं। अज इत्थे असीं थोड़ा जिहा इसी राज तो पर्दा चकना है कि जे असीं जीवन च कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने जीवन च हर मुकाम ते चाहते हैं कि साडी जित होवे, तो फिर किस तरह हो सकती है? क्योंकि देखिया है कि इंसान बड़ा निराशा दे नाल भर जाता है जदों इंसान नूं सफलता ना मिले। इंसान बड़ा दुखी हो जाता है जदों इंसान के जीवन च जो वो चाहता है वो काम ना होवे। जदों इंसान चाहता है कि मेरा आ चीज़ होनी चाहिए है, नहीं होंदी तो बंदा टुट के बह जाता कि लै मेरी तो हिम्मत ही टुट गई, क्योंकि मैं जो सोचा सी वो तो होया ही नहीं। हुण क्यों माड़ियां माड़ियां चीज़ां सानू तोड़ के रख दिंदियां है, क्यों माड़ियां माड़ियां चीज़ां सानू डिप्रैशन च लै जांदियां है, यानी चिंता, परेशानी, तकलीफां, दुखां दे विच सानू लै जांदियां है। ਉਹਦਾ कारण एक ही है, क्यों साडे जीवन च तकलीफां, दुख, परेशानियां वधदियां जांदियां, क्योंकि सानू हाले अपने उस आनंद दी खबर ही नहीं है, उस परम शांति, परम सुख दा सानू पता ही नहीं है। इसीलिए माड़ी माड़ी गल ते बंदा दुखी हो जाता है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिस तरह समझ लो कि एक इंसान घर दे विच बैठा है, घर दे विच बैठा है और ਉਹਦੇ घर च जनरेटर है, ਉਹਦੇ घर च मोमबत्ती भी है, ਉਹਦੇ घर च दीवा भी है, ਉਹਦੇ घर च सारा लाइट का प्रबंध है। हुण अचानक वो घर दे विच बैठा है कि लाइट चली जाती है और बिजली वालियां की तरफों खबर आती है कि हुण 2 दिन लाइट बंद रहनी है। तो हुण वो इंसान कोई चिंता करेगा? उन्होंने कहना ठीक है, बंद रहे तो रहे, मेरे को जनरेटर है, मेरे को हर चीज़ का पूरा प्रबंध है,
ਜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਏ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਾਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਆਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ, ਲਾਈਟ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਲੜਕਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੈਂਡਲ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅੰਧਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਪਲਾਂ 'ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਈ ਲਿਖਾਵੇ। ਸੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ, ਸੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੂਰਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਬੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਆ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਆ ਸੂਰਿਆ ਹੈ, ਆ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ, ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੋਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਇਲਟ ਪਲੇਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਣਗੇ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪਲੇਨ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਲੇਨ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਕਹੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਯਾਨੀ ਚੈਨ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ,
ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨ ਰਵੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਮੈਂ 10,000 ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਤੋਲੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਜਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖਣੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਫਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਅਸਫਲਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਅਸਫਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਫਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਲ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਫਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅਸਫਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 99% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਬ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫੁੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ,
ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਆਨੰਦ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੀਜੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ ਕੋਈ 4 ਕੋਈ 5, ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਣਾ, ਹਾਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਤਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਵਿਆਹ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਤਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਣਾ ਹੈ? ਮਾਤਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਤਮ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਗ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ। ਓਹੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਘਟਨਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਆਹ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ ਮਾਤਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੜਫਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਹ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ
कि ये गुरु रहबर इशारा करते हैं कि प्यारिया उही तेरे जीवन च आना है जिहड़ी चीज की तू तलाश करेगा। अज तो एक वचन करो अपने आप नाल, जे चाहते हो जीवन च खुशियां आन, क्योंकि तुहानू नुकता दसन लगे आ, चाहते हो जीवन च खुशियां आन, शांति आवे, तो फिर अज तो वचन करो अपने आप नाल कि अज तो मैं चाहता है मेरे जीवन च खुशियां आन, मैं चाहता है मेरे जीवन च आनंद आवे, इसलिए अज तो मैं वचन करदा है अपने नाल कि हर जगह मैं खुशी की तलाश करनी है। समझ हो कि नहीं? कमी की तलाश नहीं करनी। जरा समझना, जिदा कई बार हुंदा ना, बंदा कहंदा आ चीज च कमियां किन्नियां है ओ लब्बां, ते एक बंदा हुंदा वो कहंदा आ चीज च खूबियां किन्नियां है ओ लब्बां। जिहड़ा खूबियां लभेगा वो खुश होएगा, तो जिहड़ा कमियां लभेगा वो की होएगा? दुखी। समझते हो कि नहीं? हुण जरा बंदा सोचे कि आ मेरा बच्चा है, आ बच्चे अंदर आ भी कमी है, आ भी कमी है, आ भी कमी है, तो बंदा दुखी, रब्बा किद्दां दा बच्चा दिता मैनू, कमियां ही कमियां। तो जे हुण बंदा सोचे इहदियां खूबियां देखा, तो याद रखो अगर इंसान अपने आप को गौर ना देखे तो जिथे तक ऐसी देखिया बंदे दे अंदर कमियां घट होंदियां, खूबियां ज्यादा होंदियां है, क्योंकि खूबियां बचपन तो बंदा लेके आंदा है, कमियां तो बाद चो जिद्दां दी संगत मिलदी है उदां दियां ਉਹਦੇ अंदर पैदा हो जाती जिद्दां समझ लो अज असीं कहंदे आ साडा नौजवान शराबी है, ਇਹਦੇ अंदर कमी है, तो यह कमी मां के गर्भ चों नहीं लैके आया सी, बुरी संगत की, शराबियां की संगत की तो कमी लग गई। हुण जिहड़ी कमी बाहरों लग सकती है वह हट भी सकती है। अच्छाइयां ऐसी जन्म तो लैके आंदे हैं, क्योंकि अच्छाइयां दे दाते ने सानू पैदा किया है। हुण जदों असीं अच्छाई वाल देखांगे कि मेरे बच्चे अंदर आ खूबी है, आ भी खूबी है, आ भी अच्छाई है, तो फिर साडे अंदर की पैदा होएगी? खुशी। समझ रहे हो कि नहीं? हुण तुसीं फर्ज करो पंडाल च बैठे हैं, जे एक बंदा सोची जाए हाय पक्खा नहीं लगा, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो उसका ध्यान गर्मी वाल जाना, उन्हें दुखी हो ही जाना है। तो दूजा बंदा सोचे ओ मैनू पखियां दी कूलरां दी जरूरत की है, जब मेरे सामने मेरा मालिक बैठा है तो मैनू होर किसी चीज की लोड़ ही नहीं है, क्योंकि इत्थे ही मेरा सब कुछ पूरा हो जाता है। समझना जरा सारे, जिद्दां बुल्ले शाह कहंदे ना, चाहे होया अंधेरा है बुल्ले शाह नू डर कोई ना, चंद मुर्शद मेरा है। सो बुल्ले शाह कहते जो सतगुर के सामने बह गए तो फिर बाहर की फिक्र रहती नहीं कि अंधेरा है या उजाला है, रात है या दिन है, क्योंकि पता प्रकाश करने वाला वो मेरा मुर्शद, मेरा सतगुर मेरे नाल है। हुण जिन्हें खुशी लभनी है वो हर चीज चो खुशी लभदा है। इसलिए अज वचन करो साडे नाल कि तुसीं घर जाके रास्ते च जिहड़ा भी मिले ना, जदों भी किसी नूं देखना है तो उसदी कमी नहीं देखनी, ਉਹਦੇ अंदर खुशी तलाश करनी है, खूबी तलाश करनी है, अंदर अच्छाई की है। जे तुसीं घर जाके खाना खांदे हो तो खाने की कमी लभण की बजाय अच्छाई लभो, अपने बच्चों के अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करो, अपनी पत्नी अंदर, अपने पति अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करो। ठीक है पति ये शराबी है, वो शराब पींदा एक कमी है, कुछ अच्छाइयां भी तो होणगियां, अच्छाई देखने की कोशिश करो, उसकी खूबी देखने की कोशिश करो। समझ आ रही कि नहीं साडी गल? क्योंकि एक फकीर होए है जिहदा नाम सी हजरत करमानी। ये फकीर बड़ी करामात वाले सी, बड़ी परमात्मा की बंदगी करने वाले सी, इन्हां दा नाम सी करमानी, हजरत करमानी कहा जाता सी इन्हां फकीरां नूं। एक दिन एक दूर देश तो एक नौजवान जिहड़ा कि मुर्शद धारण करना चाहता सी, गुरु बनाना चाहता सी, उन्होंने पता लगा कि हजरत करमानी बहुत बड़े फकीर है कि उन्होंने जाके अपना गुरु बनावा। इसलिए कहते हो यात्रा करदा करदा ये फकीर दे घर पहुंच गया। कुदरती उस वेले फकीर घर नहीं सी, वो जंगल नूं गए हुए सी, घर नहीं सी, वो जंगल की तरफ गए सी, इबादत की तरफ, क्योंकि फकीर कई बार घरों निकल जाते कि शांत होकर किसी पेड़ थले बह के रब की बंदगी करते। हुण जिस वेले नौजवान घर पहुंचे, बड़ी दूरों आया सी आस उम्मीद नाल कि मैनू फकीरां नाल मुलाकात करन दा मौका मिलेगा और मैं इन्हां नूं अपना गुरु बनाऊंगा। जदों घर का दरवाजा खड़काया, घर का दरवाजा जदों खड़काया तो उस वेले घर के अंदरों वो फकीरां दी पत्नी ने दरवाजा खोलिया। जदों पत्नी ने दरवाजा खोलिया तो जिहड़ी फकीरां दी पत्नी सी ना हजरत करमानी दी, वो बड़ी सख्त सुभाਅ दी सी, बड़ी गुसैलू सी, यानी गुस्से च हमेशा रहिंदी सी। जिद्दां तुसीं शुकरात बारे भी सुनिया होना है कि यूनान के अंदर बहुत बड़े दार्शनिक सी, संत सी, जिन्हां दा नाम शुकरात सी। कहते शुकरात की पत्नी भी बड़ी गुस्सेखोर सी। एक दिन शुकरात बैठे हुए अपने सेवकां नूं समझा रहे हैं
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਧਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗਰਜਤੇ ਆ ਉਹ ਵਰਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਗਰਜਦੇ ਹੋ ਵਰਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ? ਕੌਣ ਫਕੀਰ? ਉਹ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵੇ? ਯਾਨੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਫਕੀਰ? ਜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ, ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ, ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੇੜ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਦਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਫਕੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਾਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਉਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੁਸੈਲੂ ਇੰਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਰਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਮਾਨੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਦਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਜਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਉੱਡ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਬਿਹੇਵ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਮਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਨਾਲ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਭਾਂਡਾ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਭਾਂਡਾ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਪੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਲਿਖਾਵੇ। ਸੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪਰਮ ਤਤ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਜ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਕਦੀ ਚਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੋਂ ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਲਿਖਾਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਦ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਈਫਟ੍ਰੋਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ। ਟ੍ਰੋਨ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫਟ੍ਰੋਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਲਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1992 ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਹੀਮਪੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਰਹੀਮਪੁਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਸਤਜੁਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਧੇਰਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅੰਧੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ तो घर पर ही है, भगवान तो घर पर ही है, आप ही हैं जो टहलने बाहर गए हुए हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਠ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਸੇਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੂ ਜਾ ਜਲਦੀ ਜਰਾ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮੂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੇਠ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਸੇਠ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਥਣੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੇਠਾਣੀ ਨੇ ਕਿ ਸੇਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੇਠ ਜੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਠ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਰੀ ਆ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਬੈਠੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਠਾਣੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸੇਠਾਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਮੂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੇਠ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਿਨ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮੈਂ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੇਠਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਨੂੰ ਸੇਠ ਜੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ, ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਆਏ ਟਹਿਲਦੇ ਟਹਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮੂ ਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ? ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਰਾਮੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਰਾਮੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਆਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਠ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰਾਮੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੇਠ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਥਾਮਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਮ ਐਸੇ काम करते हो, अगर तुम ऐसे काम करते हो जिससे वो ईश्वर तुमसे दूर हो जाता है, तो जान लो कि तुम अपनी खुशियों, आनंद और शांति से भी दूर हो जाते हो। बड़ी प्यारी लाइन लगी सानू कि अगर तुसी जीवन च इदां दे काम करदे हो, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਰੱਬ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਉਠਾਈਏ, ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੀਰੇ ਭਏ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੀਰੇ ਭਏ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਾਂਚ ਸਮਾਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ शुभ कर्म हीरे भय, अशुभ कांच समान, जाके पास जो है ताकि उतनी कीमत जान। कहते अच्छे कर्म हीरिया दे समान है, तो जेडे बुरे कर्म है वो कच दे समान है। हुण जिहदे कोल जो चीज जिन्नी ज्यादा होवे ओदी कीमत भी उन्नी ज्यादा होनी है। हुण समझ लो एक बंदा अच्छे कर्मा रूपी हीरे जोड़ रहा है, ओदी झोली च हीरे ही हीरे है, तो एक बंदा बुरे कर्मा रूपी कच पत्थर इकट्ठा करता रहा है। हुण ओदे कोल कच ही कच है, तो हुण जरा सोचो कीमत किहदी होएगी। तुसीं समझदार हो, आप ही अंदाजा ला लो कि कीमत ज्यादा किहदी है, जिन्हें हीरे इकट्ठे कीते ओदी जां जिन्हें कांच इकट्ठा कीता ओदी। जवाब दिओ। हीरे इकट्ठे कीते ओदी कीमत है ना। तो फिर तुसीं सोच लो कि जिहड़े शुभ कर्म है, अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा सोचना, नेकियां करनियां, ये हीरियां दे समान है, तो जिहड़ा बुरा कर्म है कच दे समान है। तो हुण तुसीं चेक करो, तुसीं सारा दिन की चुकदे हो? तुसीं सारा दिन अच्छे कर्मा रूपी हीरे इकट्ठे करदे हो या बुरे कर्मा रूपी कच नूं ही इकट्ठा कर करके अपनी झोली भरी जांदे हो? और याद रखो, जे कच ही इकट्ठा करांगे तो कच की कीमत भी कोई नहीं, तो किते ना किते सानूं लहू लहान भी ये करेगा। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਦੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छे कर्मा रूपी हीरे इकट्ठे करने हैं, शुभ कर्मा रूपी हीरे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि अच्छे कर्मा रूपी हीरे इकट्ठे करके ही असी अपनी कीमत नूं वधा सकते हैं। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि तुहानूं भी पता है कि जेड़ा बंदा ज्यादा अच्छाई करता है ओदी कीमत रब दीयां नज़रां 'च तां वधदी है, दुनिया दी नज़रां 'च भी ओह कीमती हो जाता है। अच्छा कर्म करने वाला ओदी हर कोई इज्जत हुंदी है कि नहीं? हर जगह
जरा सोच के दसो कि हर जगह उन्हें सत्कार मिलता कि नहीं, कि यह बंदा अच्छा ही कर रहा है, यह बंदा सब नाल भला ही करता है, अच्छा ही करता है, तो सारे नज़रों च उसकी इज्जत बननी शुरू हो जाती है। जिदा हीरे की कीमत होंगी है, कष्ट की कोई कीमत नहीं, इसी तरह अच्छाई करने वाले की कीमत दुनिया ते भी होंगी है तो रब दे घर च भी होंगी है। तो जिहड़ा बुरा करने वाला है वो इत्थे भी लोगों को तकलीफ दिंदा, तो जो रब दे घर च जांदा तो उत्थे आप तकलीफ पांदा है। तां ही तो गुरु रहबर कहते कि जैसी करनी वैसी भरनी। हुण तुसीं की भरना चाहते हो अपने अंदर, ये तुसीं विचार करना, क्योंकि जदों एक चीज़ बंदा नोट करे ना, हमेशा बंदा करनी वाल देखता है, समझते हो कि नहीं। और जो करनी वाल देखता तो फिर बंदा परवाह नहीं करता अच्छा कर लवां बुरा कर लवां। पर असीं इत्थे कहांगे तुसीं करनी वाल ना देखो, तुसीं ये देखो जो मैं कर रहा, बदले मैनूं मिलना की है। जदों मिलन ते साडा ध्यान होएगा तो फिर असीं हमेशा सोच समझ के करांगे। समझ आ रही है कि नहीं। एक छोटा जिहा पॉइंट है, एक छोटा जिहा पॉइंट। जिद्दां हुण बंदा सोचे कि बंदा कहता गड्डी 'च पेट्रोल पाते हैं तो 100 रुपए लीटर या कहता 80 रुपए लीटर, पर जे पानी पवाते हैं तो फिर बड़ा सस्ता है, 20 रुपए की बोतल आ जाती लीटर की। तो हुण मैं 20 रुपए की बोतल ना गड्डी 'च पा लावां, जे पहला ये सोचिए कि सस्ता है 20 रुपए का पा लावां तो बाद रिजल्ट की मिलना है, गड्डी खराब हो जानी है। हुण जिहड़ा समझदार होएगा उन्हें ये नहीं कहना, उन्हें कहना लै ये कि 20 रुपए का पाइए गड्डी 'च पा ली तो लखां का नुकसान हो जाना है, ये गड्डी का तेल ही पाना चाहे महंगा आ, क्योंकि उहदे नाल गड्डी नूं फायदा है। हुण जेनूं रिजल्ट का पता हुंदा ना कि आह काम करन नाल रिजल्ट की आना है, फिर वो कदी वो गलत काम करदा नहीं है। इसी तरह जदों तुसीं भी हर कर्म करन लगे उहदे रिजल्ट ते नज़र रखोगे कि जे मैं पत्नी नूं गाल कढदा आ या मैं पति नाल झगड़ा करदा तो रिजल्ट की आ सकदा है। तो जरा हुण गौर करना, रिजल्ट की आएगा। पत्नी नाल झगड़ा सवेरे हुंदा तो रिजल्ट झगड़ा करके ऑफिस चले जाते हो, पर शाम तक रिजल्ट तुहाडे सामने आ जाना है। जदों आंदिਆਂ ਨੂੰ रोटी ना मिली, जदों आंदिਆਂ ਨੂੰ पुछिया ना, जदों आंदिਆਂ ਨੂੰ दाल 'ਚ नमक घट वध हो गया या रोटी सड़ी हुई मिली तो ये ना सोचो आ की बनाया है, नहीं ये मेरा ही है, मैं सवेरे करके गया सी तो वही मैनूं रिजल्ट हुण मिल रहा है। अगर तुसीं चाहते हो रिजल्ट चंगा आवे तो चंगा रिजल्ट फिर ही आएगा जदों असीं चंगा कर्म करांगे, चंगा पेपर पावांगे। समझ रहे हो साडी गल। हुण बंदा चाहता है रिजल्ट तो प्यार वाला आवे, रिजल्ट तो मुहब्बत वाला आवे, रिजल्ट तो एकता वाला आवे, शांति वाला आवे, पर कर्म मैं जो मर्जी करी जावां तो फिर कभी भी साडा मन भांदा फल सानू मिलेगा नहीं जब तक असीं अच्छे बीज बोलने शुरू नहीं करते। समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। इस करके अज तो रिजल्ट ते पहला नज़र रखो कि जो मैं करन लगा आ, जे मैं किसी नाल झगड़ा भी करदा आ, हुण कई बार कहंदे ना नौजवान वो गुस्सा आ गया झगड़ा हो गया, हुण जदों बाद जो परचा कटिया जांदा फिर दौड़दे आ वो कोई सिफारिश पा दो परचा कैंसल करा दो, आ बड़ी माड़ी गल हो गई हुण अंदर हो जाना है। भाई पहले ही सोच लैंदा कि रिजल्ट ये आना है तो झगड़ा करन नूं कदम उठना ही नहीं सी। हुण बंदा पहला कर लैंदा है, बाद जो जदों फल मिलदा है बंदा पछतांदा है। पर जिहड़े समझदार हुंदे पहले ही फल बारे देख लैंदे कि जे हुण आ बीज बोया तो इहदा नतीजा आ हो सकदा है, तो जे नतीजा मेरे मन भांदा नहीं है तो मैं ये कर्म भी इत्थे रोक देवां, क्योंकि जो मैं हुण करन लगा रिजल्ट मेरे मन भांदा नहीं आना, फिर मैनूं परेशानी होनी है। जदों वो चीज़ बारे पहले ही सोच लवांगे तो फिर अपने आप ही असीं वो कर्म करन तो रुक जावांगे। एक समझ दी गल है, इसलिए अज तो तुसीं भी समझना कि अज बंदे नूं सिमरन करना थोड़ा औखा जरूर लगता है, पर रिजल्ट बारे सोचो कि अज मैं सिमरन करदा हाँ, अज मैं मैडिटेशन करदा हाँ, तो ये मेरा मैडिटेशन ये मेरा सिमरन मैनू अंदरली शक्ति नाल जोड़ेगा। तो जो अंदरली शक्ति नाल जुड़ांगा तो मेरे जीवन च आनंद आएगा, शांति आएगी, खुशी आएगी, सुकून आएगा। तो फिर बंदा माड़ियां मोटियां दर्दां की परवाह नहीं करेगा। बंदे ने कहना जो रिजल्ट इन्ना वधिया चीज़ का तो मैं इहनूं करना भी जरूर है। बोलो समझदे हो कि नहीं। हुण एक बंदा कहंदा शराब पीनी, जरा गौर करना, हुण तो शराब पी ली बड़ा सौखा काम है, गिलास चक्या मूँह च पा लिया, पर रिजल्ट बारे सोचो बाद चो की होना। हैल्थ जाती है, गुरदे जाते हैं, लीवर जाता है, घर विक जाता है, घर दे विच झगड़े होंदे है। जे बंदा सोचे आ रिजल्ट, जिहदा इत्थे एक छोटी जी कहानी दसांगे, फिर टाइम काफ़ी हो गया है, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। एक कहानी सानू बड़ी प्यारी लगती है, शराब तो याद आ गई सानू कि एक सेठ सी, वो सेठ का एक लौता बेटा, ਉਹਦੀ पत्नी की डेथ हो चुकी सी। जदों बेटा 22 साल का होया तो पत्नी मर गई। हुण वो सेठ का बेटा 25 साल का हो चुका है, पर नशा बड़ा करता है, जुआ खेडन की उन्होंने आदत है, यानी शराब भी पींदा तो जुआ भी खेडदा है।
सेठ ने उन्होंने कई बार रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर उत्ते कोई असर नहीं होया। आखिर इसी परेशानी नाल सेठ बीमार रहन लग गया। और एक टाइम आया जदों सेठ का आखिरी टाइम आ गया। आखिरी टाइम जदों सेठ का आया तो उन्हें अपने बेटे को बुलाया। जदों बेटा आया तो सेठ ने कहा, देख बेटा, तू ही मेरा एक लौता बेटा आ, जे कोई होर हुंदा तो मैं उस तो आस रखदा, हुण तू ही एक है, मैं आस भी तेरे तो ही रखनी है। जो भी मेरी अंतिम इच्छा है मैं तेनू ही वो दसनी है। तो बेटे ने कहा, ठीक है पिता जी, अपनी अंतिम इच्छा दसो, मैं पूरी जरूर करूं, पर पहले ही दस दे, मैं मैनू शराब छड्डण नूं नहीं कहना, ना जूआ छड्डण नूं कहना है। कि तुसीं कहो मेरी अंतिम इच्छा है शराब नहीं पीनी, जूआ नहीं खेडना, तो मैं तुहाडी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकदा। इस तो सिवा जो मंगूंगे मैं दूं। क्योंकि बेटा भी शैतान सी, पता हुण बाप मरन लगा कह दे अज तो शराब नहीं पीनी, मेरी अंतिम इच्छा है, इसलिए पहले ही कह दे मैं ये दो चीज़ां नहीं मैं छड्ड सकदा, बाकी तुसीं जो कहोगे मैं मनण नूं तैयार हां। तो उसलिए सेठ ने कहा, ठीक है बेटा, ना मैं तेनू शराब छड्डण नूं कहना, ना मैं तेनू जूआ छड्डण नूं कहना है, पर मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, वो पूरी कर दी। कहंदा इस तो इलावा तुसीं जो कहोगे मैं पूरी करन नूं तैयार है। कहंदा कह फिर मेरे हाथ 'च हाथ रख के, यानी वचन कर, मेरे हाथ 'च हाथ दे के वचन कर। बेटी ने बाप के हाथ 'ते हाथ रखिया तो बाप ने कहा फिर वचन कर, मैं नहीं तेनू कहंदा तू शराब छड्ड, पर मैं तेनू एक गल कहंदा आ कि तू शराब पीनी है तो तू ओदे नाल बह के पीनी है जिहड़ा सब तो बड़ा शराबी होवे, ओदे नाल बह के पीनी है, ये वचन कर। पीण तो मना नहीं करदा, पर जद भी पीनी है कल्ले ने नहीं पीनी, ओदे कोल बह के पीनी है जो सब तो बड़ा शराबी होवे। इसलिए चेक कर लई जदों पीण लगेगा किसी दे नाल कि सब तो बड़ा शराबी है, जे नहीं है तो ये नाल नहीं पीनी, सब तो बड़े शराबी ना पीनी। बेटा कहता ले ये तो वधिया गल हो गई, मैंने तो अगे शराब पसंद है, जो सब तो बड़े शराबी ना पियाँगे तो फिर जिथे पहले एक बोतल पींदा सी हुण दो पीवांगे, चार चार पीवांगे। ठीक है पिता जी, ये गल मान ली मैं। बाप कहता हुण दूजी गल, मैं जुआ खेडण तो मना नहीं करदा, पर मैं ये चाहता हां जे तू जुआ खेडे तो सब तो बड़े जुआरी ना खेडे, जिहड़ा सब तो बड़ा जुआरी होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡੇ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਆਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੁਆਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅ ਲੱਗਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ, 1000 ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੂਆ ਖੇਡੂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੁਆਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੱਭਣ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਠ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਏਦਾਂ ਬੈਠਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੌਣ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਮੂੰਹ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਬਈ, ਨਿਕਲ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਖੜ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਉੱਧਰ, ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾਈਆ ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੇਠ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਹ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿਗਰਟ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੈਨ ਸਮੋਕਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕੋ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈਏ, ਚਰਨ ਪਾਇਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਨਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਘੁੰਮਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੈਂਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਫੇਸ ਦੇਖ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਠ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਜੂਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਪਰ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੁਆਰੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਆਰੀ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਆਰੀ ਮਿਲੇ ਖੰਡਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਆਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੇਠ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਆਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੁਆਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੁਆਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੇਠ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੂਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੂਏ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੰਡਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਪ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਚਿੱਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਪਵਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। अच्छाई दे हीरे इकट्ठे करो, प्रेम दे हीरे इकट्ठे करो कि जद भी बोलना मैं अच्छा बोलना है, प्रेम नाल बोलना है, जद भी मैं करना है अच्छा करना है, क्योंकि अच्छा करते चले जावांगे तो जिदा दसिया जो कर्म अच्छा होएगा तो रिजल्ट भी फिर अच्छा ही आएगा। बोलो समझते हो कि नहीं? किसी को खुशी देवांगे तो क्यों खुशी आएगी, किसी को प्रेम देवांगे तो क्यों प्रेम आएगा, किसी का मान सम्मान करांगे तो क्यों मान सम्मान ही मिलेगा। यानी ये तुसी देखना है कि वही मेरी तरफ पलट के आना जो मैं देना है। इसलिए अज तो जे मैं खुशियां सम्मान प्रेम चाहता है तो अज मैं ये फैसला कर लवां कि मैं खुशियां ही देनियां है, प्रेम ही देना है, सम्मान ही देना है। समझ आ गई कि नहीं सारे? फिर स्माइल दियो जरा। हुण टाइम काफ़ी हो गया, पता सानू भुख लग गई है तुहानू, इसलिए हुण ज़्यादा टाइम नहीं असीं लेना। हुण आखिरले वचनां 'च असीं यही गल तुहानू कहनी है कि ये शब्द नू हमेशा अपने अंदर याद रखना कि परमात्मा तो साडे घर च ही है, घर जानी शरीर च ही है, पर असीं है जिहड़े बाहर घूमण गए हुए हैं, क्योंकि बंदा ही बाहर घूमता रहिंदा है, हर वेले सुरती हर वेले ध्यान बंदे दा बाहर ही रहिंदा है। जे 10 मिनट वेला बैठण दा टाइम हुंदा तां भी मोबाइल लैके बैठदा, यार 10 मिनट फ्री है मोबाइल ही देख लवां, 10 मिनट फ्री है टीवी ते फिल्म ही देख लवां। ओ जे 10 मिनट फ्री है तो अखां बंद करके अंदर देख, क्योंकि अंदर जाएगा तो मुलाकात फिर परमात्मा नाल होएगी। जिद्दां सानू मालिक ने कहा सी कि कौन कहंदा मैं दूर है, मैं तो तेरे अंदर ही है, पर तू ही अंदर नहीं आंदा। एक बार अंदर आके देख, फिर तेनू पता लगेगा कि मैं तो अंदर सी, अंदर हाँ, और हमेशा अंदर ही रहना है, क्योंकि मैं तेतो जुदा नहीं, तू मेतो जुदा नहीं। इसलिए तुसी भी कितना चिर तक परदेसी बने बाहर घूमते रहोगे? हुण टाइम आ गया, घर आ जाओ। आना कि नहीं घर? हाले बाहर ही लभी जाना है। बाहर लभते रहोगे तो फिर जिदा दसिया चीज़ घर च होवे, लभी बाहर जाओ तो कभी भी मिलनी नहीं है। जे उहदे नाल मुलाकात करनी है तो समझ लो वो अंदर ही बैठा है। जिदा पीपा जी ने कहा कि पीपा प्रणवे परम तत्त है, सतगुरु होए लखावे, कि प्राणा दे अंदर ही वो परमात्मा है, वो मेरे अंदर ही रमिया होया है। पर जो सतगुरु मिलता है तो फिर ही सानू उधर दी दिशा मिलती है, वो मार्ग मिलता है, फिर ही गुरु दिखाता है, लिखाता है कि देख परमात्मा इत्थे है। सो असीं भी कहांगे आनंद शांति सुकून खुशी तुहाडे
अंदर है। बोलो किथे है? अंदर है। फिर कहो कि मैं आनंद नाल भरपूर हाँ, क्योंकि जे आनंद अंदर है तो फिर जरा सोचो, जे अंदर है तो फिर भरपूर होए या नहीं? अच्छा, परमात्मा किथे है? सिर्फ दिल च है या रोम रोम च है? जवाब दिओ सानू। रोम रोम च है ना? तो जिहड़ी चीज़ रोम रोम च होवे फिर भरपूर हुंदा कि नहीं बंदा? जिद्दां बंदा कहंदा बोरी खंड नाल भरी हुई है, क्योंकि थल्ले तो लैके उपर तक खंड ही खंड कह दिंदे हैं कि नहीं? या आ गिलास पानी नाल भरिया लवा लब, क्योंकि पूरा पानी नाल भरिया है। तो जे गिलास पूरा पानी नाल भरिया, कहंदे पानी नाल भरपूर। एक बोरी खंड या गुड़ नाल भरी है, शक्कर नाल भरी, कहंदे गुड़ शक्कर नाल भरपूर। तो जे तुहाडे रोम रोम च परमात्मा है, परमानंद है, तो तुसीं आनंद नाल भरपूर होए या नहीं? परमात्मा नाल भरपूर होए या नहीं तुसीं? पर पता उन्होंने लगेगा जिहड़ा अंदर ध्यान देगा, क्योंकि जे बंदा सोचता रहे वो काम होवे फिर मैं आनंद लेना है, हुण वो काम होवे ना तो सारा साल सुख दुखी रहे, सारी जिंदगी दुखी रहे। इसलिए वो बाहर लभण नालों अंदर देख, क्योंकि आनंद तेरे अंदर है। जे हुणे असीं अखां बंद करके महसूस करिए कि मेरे रोम रोम च मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु वसदा है, मेरे रोम रोम चो आनंद वसदा है, इसलिए मैं आनंद नाल भरपूर हाँ, मैं आनंद अगर ये महसूस करूंगे तो तुहानू फील होएगा अपने अंदर के वाकई मेरा रोम रोम आनंद नाल भरिया होया है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए महसूस करिया करो। कदी तुसी बह के ये तो करदे हो, बैठ के वो की सोच रहे हैं? बस सोच रहे हो दर्द बड़ी हो रही है, बारे सोच रहे हैं असीं। हुण दर्द बारे सोच सकते हो, या बंदा काहदे बारे सोच रहे हैं? वो मुंडे का काम नहीं चलता उहदे बारे सोच रहे हैं असीं, वो कुड़ी की शादी नहीं होंदी उहदे बारे सोच रहे हैं असीं। या टेंशनां बारे सोच सकते हो, तो कदी 10 मिनट बह के कोई पुछे काहदे बारे सोच रहे हैं असीं? मैं अपने मालिक बारे सोच रहे हैं असीं, मैं अपने अंदरले उस आनंद बारे सोच रहे हैं जिहड़ा मेरे रोम रोम च भरिया होया है, क्योंकि जिहदे बारे सोचांगे उही नजर आना शुरू हो जाना है। बोलो हो जाना कि नहीं? हुण असीं तुहानूं कहांगे अखां बंद करके सेब बारे सोचो तो तुहानूं सेब नजर आना शुरू हो जाना है। असीं कहांगे अंगूर बारे सोचो, तुहानूं अंगूर नजर आना शुरू हो जाना, क्योंकि जिहदे बारे सोचना उही नजर आना शुरू हो जाना कि नहीं? जवाब दिओ सानूं। ये कदी हो सकदा कि सोचो सेब बारे तो नजर आवे अंगूर? होया कदी इदां कि मैं तो जी सेब बारे सोच रहा जी पर अंगूर नजर आई जाता है? नहीं, क्योंकि जिहदे बारे बंदे ने सोचना है उही चीज नजर आनी भी शुरू हो जानी है। तो जे तुसी अपने मालिक बारे सोचो, आनंद बारे सोचो कि मेरा रोम रोम आनंद नाल भरपूर है, मेरा रोम रोम मालिक दी रहमत नाल भरपूर है, तो नजर की आएगा? फिर वो आनंद और रहमत नजर आएगी। तो जे दुख बारे सोचीए तो फिर की नजर आने हैं? दुख। फिर की नजर आनियां है? चिंतावां। फिर की नजर आनियां? परेशानियां। इसलिए आनंद तुहाडे अंदर है, पर नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि तुसी आनंद बारे सोचते नहीं हो, तुसी सोचते हर वेले दुखां बारे। प्रेम तुहाडे अंदर है, पर प्रेम बारे तुसी सोचते नहीं हो, तुसी सोचते हो क्रोध बारे। जिद्दां बंदा कहंदा मेरे अंदर बड़ा क्रोध है, की करा, मैनूं गुस्सा बड़ा आंदा, मेरे अंदर गुस्सा ही बड़ा है। हुण गुस्सा ही बड़ा है तो जरा हुण गौर करो, जे गुस्सा ही बड़ा करते रहे तो ध्यान गुस्से वाल रहा, ध्यान गुस्से वाल रहा तो गुस्सा ही बाहर आना है। तो जे बंदा कहे मेरा रोम रोम आनंद नाल भरिया है, मेरा रोम रोम शांति नाल भरिया है, मेरे अंदर शांति भरपूर है, मेरे अंदर आनंद भरपूर है, तो तुसी देखोगे जदों आनंद वाल शांति वाल ध्यान देना शुरू करता, तुहाडा गुस्सा हौली हौली खत्म होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही साडी गल? इसलिए अज तो एक्सपेरीमेंट करियो कि असीं 10 मिनट भी सवेरे बह के सोचीए कि मेरा रोम रोम आनंद नाल भरिया है, मेरा रोम रोम खुशी नाल भरिया है, मेरा रोम रोम मेरे मालिक परमात्मा प्रभु नाल भरिया है, मेरे रोम रोम च मेरा मालिक वसदा है। ये 10 मिनट भी कोई सिमरन करन दी बजाए, कोई नाम जपण दी बजाए, ये भावना देनी शुरू करिए तो तुसीं पाओगे, तुहानूं फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरा रोम रोम मेरे मालिक दे नाल भरपूर है, मेरे रोम रोम च मेरा मालिक वसदा है, मेरे रोम रोम च आनंद वसदा है, मेरे रोम रोम च खुशी वसदी है। जदों तुसीं महसूस करोगे तुहानूं खुशी महसूस भी होएगी। समझते हो कि नहीं? जरा थोड़ी देर वास्ते अखां बंद करो, अखां बंद करके महसूस करो। सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ लगता ਜਿਹੜੇ नहीं अखां बंद करते उन्होंने लगता ही नहीं कि मेरे अंदर आनंद वसदा है, फिर वो दुखी रहणगे। ਹੁਣ महसूस करो मेरा रोम रोम खुशी नाल भरिया होया है। सिर्फ कहना नहीं है, अंदर फील करना। जिद्दां बंदा कहंदा मेरे शरीर च वो झुणझुण जी उठदी है, मेरा रोम रोम आनंद नाल भरिया होया है, मेरा रोम रोम खुशी नाल भरिया होया है, मैं बहुत खुश हाँ, मैं बहुत खुश हाँ, मेरे रोम रोम च मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु वसदा है, जिसने मैनू पैदा किया,
जिसने मैनू जन्म दिता, ओ मेरा परम पिता परमात्मा, ओ मेरा पिता, ओ मेरा मालिक, ओ मेरे रोम रोम च वसदा है, मेरे रोम रोम च मेरा मालिक वसदा है, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर वसदा है, मेरे रोम रोम च मेरा मालिक वसदा है। मैं आनंद नाल भरपूर हो गया, मैं खुशी नाल भरपूर हो गया, मैं प्रेम नाल भरपूर हो गया। कहो मैं बहुत खुश हाँ, मैं बहुत खुश हाँ, मैं रोम रोम च खुशी नूं महसूस कर रहा हाँ, मैं बहुत खुश हाँ, मैं खुशी नाल भरपूर हो गया, मैं आनंद नाल भरपूर हो गया। महसूस करो इसनों और हुण हौली हौली अखां खोलो, हौली हौली अखां खोलो, क्योंकि हाले तो सिर्फ 5 मिनट वास्ते किया है। अगर वाकई तुसी दिलों कीता तो तुहानूं फील होया होएगा, वाकई मेरा रोम रोम वो आनंद नूं महसूस कर रहा है, वाकई मेरा रोम रोम खुशी नूं महसूस। अच्छा किनू किनू आनंद महसूस होया? हथ खड़ा करके दस्यो, खुशी किनू किनू महसूस हुई? उदे ना हथ खड़ा कर दिओ, एक करदा मैं भी कर देवां। जे वाकई अंदर फील होया ना तो फिर देखो कि अगर असीं फील करांगे तो आनंद साडे कित्थे है? अंदर ही आ। इसलिए कोई तुहानूं पुछे किदां, दिल ते हथ रख के क्या करो, क्योंकि ये दिल रब सच्चे दा हुजरा, ये दिल रब दा घर है। अपने दिल ते हथ रख के क्या करो कि मेरे घर च मेरा मालिक बैठा होवे तो मैं दुखी कदी। जिदा बंदा कहंदा ना मेरे घर च भाई सब तो ताकत बड़ी बैठी है, तो फिर मैनू डर किसी का है ही नहीं। हुण सच दस्सिओ जरा, जे तुहाडे घर च कोई चंगा मेहमान आ जाए तुहानूं खुशी हुंदी कि नहीं? कि मेरे घर च बड़ा उच्चा मेहमान आया, वधिया मेहमान आया है, मैं बहुत खुश हूँ, इदां दा मेहमान मेरे घर च आया। समझदे हो कि नहीं? जिदा कई बार किसी के घर च फर्ज करो उदाहरण दे रहे हैं, किसी के घर च कोई राष्ट्रपति चला जाए, बंदा कहता देश का राष्ट्रपति मेरे घर च आया, मेरी तो शान वध गई, मेरी तो इज्जत वध गई, देख राष्ट्रपति मेरे घर च बैठा, मैं बहुत खुश हाँ, कहता कि नहीं? तो हुण जरा सोचो, एक राष्ट्रपति की है, इंसान है, देश का राष्ट्रपति है, पर जे तुसी महसूस करो वो मेरे दिल के घर च ये दुनिया का मालिक बैठा है, वो परम पिता परमात्मा दुनिया को बनाने वाली सब तो बड़ी ताकत है मेरे अंदर बैठी है, मैं कितना खुश हाँ, फिर तुहानूं खुशी महसूस होएगी। इसलिए फील करना है कि ये दिल के अंदर मेरा वो मालिक रहता है, और जो मेरा मालिक मेरे अंदर वसदा है तो मेरे तो ज्यादा खुश नसीब किस्मत वाला होर कोई हो ही नहीं सकता। मैं सब तो ज्यादा भाग्यशाली हाँ, कह दो मैं भाग्यशाली हूं। बंदा की कहता रहता है मेरी तो किस्मत ही खोटी है, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, जो माड़ी माड़ी कहोगे तो माड़ी होनी है। अज कहो मैं बहुत किस्मत वाला हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हाँ, क्योंकि मेरा मालिक मेरे अंदर वसदा है। हेलो समझ दियो कि नहीं? मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, बस जो मेरा मालिक मेरे नाल है, तो जे मालिक नाल होवे तो दसो फिर डर काहदा रह गया, चिंता काहदी रह गई? रह गई कोई चिंता? हुण मालिक नाल तुरिया होवे तो बंदा कुत्तियां तो डरी जावे, बिल्लियां तो डरी जावे, हो सकदा कदी? बंदा कहंदा लै हुण नहीं डरदा किसे तो, क्योंकि दुनिया नूं बनाने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। हुण जो मर्जी रस्ते च आवे परवाह नहीं है, क्योंकि सब तो बड़ी ताकत तां मेरे नाल है। इसलिए अज तो यह विश्वास रखना है, सारे डर सारिया चिंतावां अज तो छड़ देनियां है। छड्डोगे कि नहीं? ये जीवन नूं वाकई खुशी नाल भरपूर करना है, क्योंकि असीं तुहानूं खुशियां दे नाल, आनंद नाल, प्रेम नाल, शांति नाल, विश्वास नाल इन्ना भर देना चाहते हैं ताकि तुसीं जिधर भी चले जाओ तुहानूं कामयाबी, सफलता, आनंद, खुशी मिलती चली जाए। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जो अंदरों ये चीज़ ना भर गए तो जिथे जावांगे नाल ही जाएगी। जिदा बंदा पिकनिक मनाउण जांदा तो बैग भर के लै जांदा, रोटियां नाल, चिप्सां नाल, जां विच बोतलां नाल पानी दियां। हुण जो भर के लै गए मिलना तो अगे उही है। हुण जरा सोचो, इत्थे तुहाडे अंदर प्रेम, विश्वास, आनंद, शांति, खुशी इन्नी भर देनी चाहते हैं कि तुसीं भी कहो सत्संग च गए सी तो इन्ना खुशी ना भर गए, हुण जिधर जांदे हैं खुशी नाल ही जांदी है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए कह दो मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, मेरिया झोलियां रहमत नाल, मेरिया झोलियां रहमत नाल, मेरिया झोलियां रहमत नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। तो जाओ मालिक रहमत करनगे, सारे दुख दूर हो जाण और तुहाडीआं खुशियां इत्ती झोलियां खुशियां रहमतां बरकतां नाल भरियां रहन। हुण समां काफ़ी हो गया है, इसलिए अंतिम वचनां 'च यही कहांगे, अपने अंदर प्रेम रखो, विश्वास रखो
कि मेरा मालिक हर कदम ते मेरे नाल है, खुशियों का दाता मेरे नाल है, मैं बहुत खुश नसीब हाँ, मैं बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि मेरे दिल च मेरे मालिक दा प्यार है, मेरे दिल च मेरे मालिक दी मुहब्बत है, मैनू बनाने वाला मेरा मालिक मेरे रोम रोम च वसदा है, मेरे तो ज्यादा खुशकिस्मत कोई हो ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश हाँ क्योंकि हर कदम ते मेरा मालिक मेरे नाल है। बस तुरदे फिरदे यही चीज का विश्वास अपने अंदर रखो, तो जिधर भी जाओगे खुशियां, आनंद, कामयाबी, सफलता तुहानू मिलती चली जाएगी। और हुण अंतिम वचनां च यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे, पर अंतिम वचन करन तो पहला दसना चाहांगे, जिद्दां अज 21 तरीक है, इसी तरह 2 दिन बाद यानी 23 तरीक दिन मंगलवार फरवरी महीने का 11वीं रोज़ है, जिद्दां अज तुसीं सत्संग च पहुंचे हो, इसी तरह कोशिश करनी कि 23 तरीक दिन मंगलवार जो 11वीं रोज़ है उस दिन ते दरबार ते असीं सत्संग च पहुंचीए, क्योंकि सत्संग का टाइम 12 बजे रहेगा। सो कोशिश करो कि 12 बजे तो पहला सत्संग च पहुंचो। जदों इंसान सत्संग दे विच आंदा है तो बहुत खुशियां, आनंद, प्रेम, मालिक दीयां रहमतां लैके आंदा है, जिन्हां दी सानू हर कदम ते लोड़ है। इसलिए टाइम कढ के परसों नूं जरूर पहुंचण दी कोशिश करनी। और उस दिन नाल ये भी दस दईए कि मार्च महीने की जो 28 तरीक आ रही है उस दिन दरबार ते सालाना प्रोग्राम है, इसलिए सालाना प्रोग्राम है 28 तरीक दिन ऐतवार का, क्योंकि उस दिन दरबार के उपर 151 फुट उच्चे निशान साहब की चढ़ाई होएगी, जिहदी कि उसारी का काम चल रहा है। सो ये जिन्ने भी काम होंगे है संगत के सहयोग नाल, प्रेम नाल ही होंगे, इसलिए रल मिल के पहुंचना है असीं, ताकि वो आनंद का समा जो आवे तो असीं भी उत्थे मौजूद होइए, वो आनंद नूं अपनी अखां नाल देखिए और अपने जीवन नूं उस आनंद नाल भरपूर कर लईए। इसलिए याद रखना 28 तरीक और एक दिन पहला 27 तरीक नूं शोभा यात्रा होएगी, और 10 दिन 11 दिन पहला प्रभात फेरियां भी आरंभ हो जांदियां है, इसलिए प्रभात फेरियां का आनंद लैण वास्ते भी तुसीं सवेरे सवेरे पहुंच सकते हो। और 27 तरीक नूं रथ यात्रा भी है दोपहर की, और उस दिन ही होली का आनंद भी लेना है। यानी समझ लो ये खुशियां का टाइम आ रहा है, इसलिए सारिਆਂ ने हुम हमा के पहुंचण की कोशिश करनी है, ताकि असीं खुशियां के समय ते मालिक के चरणों च पहुँच के अपनी हाज़री लगाइए और उहदियां रहमतां नाल भरपूर होकर अपने घरां नूं आइए। और हुण अंत विच यही उस मालिक दे अगे अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं दूर करन, तुहाडीआं सब दीआं झोलियां नूं मालिक खुशियां नाल, अपणीआं रहमतां नाल, बरकतां नाल भरपूर करन। आने वाला समा तुहाडे सारिਆਂ वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, तुहानू नेक मार्ग ते चलन दा, सेवा सिमरन करन दा, अच्छाई करन दा मालिक बल बख्शे, सोझी बख्शे, समझ देवे, ताकि आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते आनंदमय बन सके, खुशियां नाल भरपूर हो सके, क्योंकि अच्छा करूँगे तो अच्छा पाऊँगे। इसलिए मालिक इन्नी अच्छाई तुहाडे अंदर भर देवे कि तुसीं जिधर भी जाओ कामयाब होंदे चले जाओ, सफल होंदे चले जाओ, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तुहानू तरक्की देवे, तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां नूं दूर करे, तुहाडीआं सब दीआं झोलियां नूं मालिक खुशियां नाल भरपूर करे। यही साडी फरियाद उस मालिक दे चरनां 'च है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी।